શરૂઆત કરીશું, પરંતુ તે પહેલા મોટા સમાચાર મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાંથી સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટા ભૂકંપના અંદેશા, શિવસેનામાં મોટી ફૂટ. જી હા, શિવસેનાના મોટા નેતા એકનાથ શિંદે નારાજ ચાલી રહ્યા છે. એકનાથ શિંદે સંપર્ક વિહોણા થયા છે. સોમવાર સાંજથી એકનાથ શિંદે સંપર્ક વિહોણા થયા. શિવસેનાના નેતા એકનાથ શિંદે સુરતમાં હોવાની વાત છે. એકનાથ શિંદે ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટલમાં રોકાયા છે. ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટલમાં મીટિંગ કરી હોવાની પણ ચર્ચા છે. આપને જણાવી દઈએ, તેમની સાથે તેમના સમર્થનમાં રહેલા 11 MLA પણ સંપર્ક વિહોણા થયા છે. તેમની સાથે સુરતમાં હોવાના અહેવાલ છે. તો હાલ તો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. રાજકીય સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે. આગામી સમયમાં કોઈ મોટા ફેરફારના અંદેશા ચોક્કસથી કહી શકાય. તો આ તરફ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે ધારાસભ્યોની અર્જન્ટ બેઠક બોલાવી છે. જી હા, બપોરે 12 વાગે આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. ઠાકરે પરિવારથી નારાજ છે એકનાથ શિંદે. ઉદ્ધવ ઠાકરેની મુશ્કેલીમાં ચોક્કસથી વધારો થશે. શિવસેનાના સંપર્કમાં નથી એકનાથ શિંદે. વધુ વાત કરવા માટે मुंबई हमारा संवाददाता प्रशांत जुड़ गया है. प्रशांत, सीधे आपके पास जाना चाहेंगे. एक तरह से बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सियासी ड्रामे की शुरुआत, जिस तरह से एकनाथ शिंदे नाराज हुए, नाराजगी के चलते वो सूरत आए, गुजरात में आए. अभी जिस तरह से बैठक पे बैठक हो रही है, दिख रहा है कि किस तरह से राजकीय गलियारे में अभी जो हड़कंप है वो मचा हुआ है. जी निधि, बराबर कहा आपने, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है. क्योंकि कल ही रात को जब एमएलसी के चुनाव के जब रिजल्ट आए, तो उनमें जब पता चला कि जो शिवसेना के वोट थे, वो जो वोट है वो कम गिरे हुए, मतलब शिवसेना के वोट जो नाराज दिखाई दे रहे, तो जो शिवसेना के पास नहीं आए. और कल रात से ही एकनाथ शिंदे जो है, जो शिवसेना के लीडर है और मंत्री है, वो यहाँ पे नॉट रीचेबल है. और जो मिली जानकारी के मुताबिक जो लीडर जो है शिवसेना के, वो सूरत में है ऐसे कहा जा रहा है. और उनके साथ 12 MLA भी है ऐसे भी कहा जा रहा है. MLA की जो संख्या है वो 11 से लेके और बढ़ सकती है, 12 हो सकती है, और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. मगर इसका पूरा जो नतीजा है वो जो महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देगा. क्योंकि अभी जब पहले से ही जब ये जो आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों की मिलके जो सरकार बनी हुई है, उसमें जो बीजेपी है उनको पहले से ही कह रही है कि आपकी सरकार ज़्यादा टिकने वाली नहीं है. कल हुई एमएलसी के चुनाव, पहले हुए राज्यसभा के चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी को है जो बड़ा झटका लगा है, तो उसके चलते ही अभी कल से एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल होने की वजह से महाराष्ट्र में आगे क्या होने वाला है, क्या ये सरकार रुकेगी, गिरेगी, ये सब जो है आगे चलते पता चलने वाला है. जी बिल्कुल. प्रशांत, ये भी जानना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलियां और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से 10 दिनों में हमने देखा, पिछले 10 दिनों में 2 फटके, एक राज्यसभा की बात करें, एमएलसी चुनाव की बात करें, और अभी एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं. क्या लग रहा है आगे अभी क्या कुछ हो सकता है? आपको बता दें कि जब शिवसेना का वर्धापन दिन जो प्रोग्राम था, उसमें जो उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी, बड़ी बात की थी कि जो अपने माँ का दूध बेचता है वो हमारे पार्टी में नहीं चाहिए. तो मतलब ही तभी से सब जन को पता चल रहा था कि क्या पार्टी में कुछ तो चल रहा है, कुछ नाराज़गी चल रही है. और उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे जी का नाम सामने आया कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं. और उसके चलते ही जब एमएलसी के चुनाव हुए, तो एमएलसी के चुनाव में शिवसेना के 2 उम्मीदवार है, बहुत कट टू कट जो है वो चुन के आए हैं. मगर यहाँ उनकी जो गठबंधन की जो पक्ष है, जो कांग्रेस है, उनके एक उम्मीदवार को हार मानना पड़ा. तो मतलब ये हो रहा है कि शिवसेना के अंदर ही सब मत मटाव चल रहा है. और उसके चलते ही आगे जाके ये सब बड़ी मुश्किलें जो है वो उद्धव ठाकरे को सामना करना पड़ेगी.
जी बिल्कुल प्रशांत, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। આપણી સાથે સુરતથી અમારા સંવાદદાતા ચેતન પણ જોડાઈ ગયા છે। ચેતન, આપ ત્યાં ઉપસ્થિત છો જે હોટલમાં એકનાથ શિંદે અને તેમની સમર્થનમાં રહેલા એમએલએ રોકાયા છે, અત્યારે ત્યાં આગળ શું કંઈ હલચલ દેખાઈ રહી છે? કયા નેતાઓ તેમને મળવા આવી રહ્યા છે? કંઈ બેઠકોનો દોર, શું કંઈ અપડેટ ત્યાંથી સામે આવી રહી છે ચેતન? જી ચોક્કસથી મહારાષ્ટ્રની શિવસેના સરકારમાં મોટો બદલાવ આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી શિવસેનાના મંત્રી એકનાથ શિંદે ઉદ્ધવ ઠાકરેથી ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજ ચાલી રહ્યા હતા। ગત રોજ પણ મુંબઈમાં વિધાન પરિષદનું ઇલેક્શન હતું, જેમાં શિવસેનાના 11 જેટલા જે ધારાસભ્યો છે તેમના દ્વારા ક્રોસ વોટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને કારણે ત્યાં ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તેમની ભવ્ય જીત થઈ હતી। ત્યારબાદ આ તમામ જે ધારાસભ્ય અને મંત્રી એકનાથ શિંદે અનરીચેબલ હતા, તેમનો ફોનથી સંપર્ક કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેમનો ફોન સ્વિચ ઓફ આવ્યો હતો। મોડી રાતે આ તમામ જે લોકો છે તેમને મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાતના સુરત શહેરમાં જે ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટલ આવી છે ત્યાં લાવવામાં આવ્યા હતા। સૌથી મહત્વની વાત છે કે CR પાટીલના જે મહત્વના જે આજના જે કાર્યક્રમ હતા તે પણ રદ કરી દેવામાં આવ્યા હતા। મોડી રાત્રે ખુદ ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બાય ફ્લાઇટ સુરત પહોંચ્યા હતા અને મોડી રાતે તમામ જે ધારાસભ્યો છે તેમને સાથે મુલાકાત પણ કરવામાં આવી હતી, તમામ સાથે મીટિંગ પણ કરવામાં આવી હતી। અંદાજિત 1.5 થી 2 કલાક સુધી મીટિંગનો દોર ચાલ્યો હતો અને ત્યારબાદ વહેલી સવારે ફરીથી ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ અહીં હોટલે પહોંચ્યા હતા। આપ જોઈ શકો છો અહીં પણ પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। જે મુખ્ય જે ગેટ છે ત્યાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીને તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે। કોઈ બહારનો શખ્સ અથવા તો મીડિયાકર્મી અંદર ન જાય તે માટે અહીં પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે। CR પાટીલ વહેલી સવારે જે ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટલ છે ત્યાં પહોંચ્યા હતા, ત્યાં વહેલી સવારે ફરીથી જે શિવસેનાના જે ધારાસભ્ય છે આ ઉપરાંત જે મંત્રી છે એકનાથ શિંદે તેમની સાથે મીટિંગનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। શિવસેના સરકારને કઈ રીતે પાડી શકાય તે અંગે રણનીતિ પણ તૈયાર કરવામાં આવી હતી। હાલ તમામ જે ધારાસભ્યના જે મોબાઈલ ફોન છે તે સ્વિચ ઓફ કરાવી દેવામાં આવ્યા છે। આ ઉપરાંત જે હોટલ છે તે હોટલમાં જમા કરાવી દેવામાં આવ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો અહીં ચાપતો બંદોબસ્ત મૂકી દેવામાં આવ્યો છે। હોટલની ચારે તરફ બેરિકેડ કરી દેવામાં આવ્યા છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ અંદર ન પ્રવેશે તે માટે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે। સાથોસાથ 12 વાગ્યે ઉદ્ધવ ઠાકરે દ્વારા એક મહત્વની બિલકુલ ચેતન, ફરીથી આપની પાસે આવું છું, મારી સાથે जुड़ेला रहिए। हमारी साथ मुंबई थी प्रशांत पण जुड़ेला है। प्रशांत, सीधे आपके पास आएंगे, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र सरकार पे एक बड़ा संकट दिख रहा है, इनके इस संकट के बीच विधायक की बैठक पे बुलाई है CM ठाकरे ने, क्या कुछ चर्चा है बैठक में, क्या कुछ रणनीति आगे की तय हो सकती है ये बैठक में? जी हाँ, कल रात से ही जो है बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। मुंबई के वर्षा निवास स्थान जो उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, सरकारी निवास स्थान है, उन पे जो है बैठकों का सिलसिला कायम चल रहा है और दोपहर के बाद जो है विधायकों की बैठक जो है बुलाई गई है और उसमें जो है तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या किया जाए। और ये भी तय किया जा रहा है, ये भी कोशिश जो है वो की जा रही है कि नाराज़ चल रहे हैं जो एकनाथ शिंदे हैं उनको वापस से मनाया जाए है, उनसे क्या बातचीत हुई है वो देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ एक गुट ऐसा है कि जो कह रहा है कि एकनाथ शिंदे नहीं है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर अगर देखा जाए कि तो आंकड़ों की जो मुताबिक देखा जाए तो इनको फर्क जरूर पड़ने वाला है। इसके लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए दोपहर के बाद जो है वर्षा पे जो है बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, एक तरह से देखने जाए ये नाराजगी आजकल की नहीं है, पहले भी अपनी नाराजगी एकनाथ शिंदे जाहिर कर चुके हैं। वर्षगांठ थी उसमें भी बुलाया था, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। तो ये जो आंतरिक कलह था अब बाहर आ रहा है, पहले क्यों उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई थी, वो भी एक सवाल उपस्थित होता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे जो है वो बड़े नेता है और शिवसेना की। हाँ। और शिवसेना के में भी जो शिवसैनिक कहा जाता है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है, और ये एकनाथ शिंदे वैसे ही है जो ग्राउंड लेवल से आते आते अभी मंत्री पद तक पहुंच गए। ठाणे में जो उनका है, जो ठाणे में बड़ा किला माना जाता है, बड़ा गढ़ जो है ठाणा जो है उनका डिस्ट्रिक्ट, उनके ऊपर उनका पकड़ मानी जाती है। ठाणे के अलावा पूरे महाराष्ट्र में भी उनके पास बहुत सारे जो MLAs है वो उनके साथ रहते हैं।
उनको उनको वो, ये करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में चलते रहता है। और लेकिन पहले से ही उनको क्यों नहीं किया गया, उनको क्यों मनाया नहीं गया, ये बात जो आपने कही है वो सही है। क्योंकि ऐसा लगा रहेगा कि ये पहले से ही अपने साथ है, ये कहीं नहीं जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा नाराज़गी बढ़ने का कारण हो सकता है। मगर यही नाराज़गी है कि आगे जाके पूरे महाराष्ट्र के सरकार को जो है वो उसके भूकंप जो है वो आने में आ गया, ऐसे कहने में कोई बड़ा बात नहीं हो सकती। बिल्कुल प्रशांत, ये भी जानना चाहेंगे आपके पास से कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज चलते हैं, आगे की कोई रणनीति शिवसेना से अलग होकर वो करने जाते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? कितने एमएलएज हैं जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में हो सकते हैं? अभी तो 10-11 की बात है, क्या कुछ ज़्यादा जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, वो उनके समर्थन में हो सकते हैं? जी हाँ, अभी तो जो खबर मिल रही है उनके मुताबिक 10-12 के ऊपर एमएलए उनके संपर्क में है। लेकिन जो हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 20 से 25 एमएलए जो है एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबर है। क्योंकि जब कभी भी अगर कुछ प्रोग्राम हो तो एकनाथ शिंदे जो है अपनी गुट को लेके जो है आगे आते थे, अपना एक दबाव जो है वो निर्माण किया करते थे। और उसके चलते ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, पूरी अपडेट पे नजर रखिएगा, फिर से आपके पास आएंगे और जानकारी लेते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। तो एक रीते સંકટમાં આવી ગઈ છે ઉદ્ધવ સરકાર। હવે જોવાનું રહેશે કે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં આગળ કેવા નવા વળાંકો આવે છે। અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા ચેતન સતત જોડાયેલા છે, તેઓ સુરતમાં એ હોટેલ પર ઉપસ્થિત છે જ્યાં એકનાથ શિંદે તેમના એમએલએ સાથે હાજર છે। ચેતન, સીધા આપની પાસે આવીશું। આપે કહ્યું કે કઈ રીતનો ઘટનાક્રમ રહ્યો છે, ગઈકાલ રાતે તેઓ અહીં આવ્યા, બેઠકોનો દોર ની શરૂઆત થઈ છે, કે રીતે પ્રદેશ ભાજપમાં પણ હલચલ જોવા મળી રહી છે। હવે એક રીતે સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ એક્શનમાં આવી ગયા છે। અત્યારે હાલ એકનાથ શિંદે ત્યાં ઉપસ્થિત છે, તેમની બીજા કયા નેતાઓ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે, શું લાગે છે? જી બિલકુલ, હું તમને હોટલના દૃશ્ય બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ। ખાસ કરીને પોલીસનો અહીં ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। મંત્રી એકનાથ શિંદે પોતાના જે ધારાસભ્યો છે તેમની સાથે અહીં હોટલમાં આવ્યા છે। અહીં ફક્ત ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ મોડી રાત્રે આવ્યા હતા અને તેમની સાથે મિટિંગ પણ કરી હતી અને બાદમાં વહેલી સવારે ફરીથી ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ તેઓ અહીં આવ્યા હતા। એકનાથ શિંદે સહિતના જે ધારાસભ્યો છે તેમની સાથે તેમને વાતચીત પણ કરી હતી અને અંદાજિત 1 કલાકથી વધુ મિટિંગનો જે દોર છે તે દોર પણ રહ્યો હતો। જો કે મહત્વની વાત છે કે જે રીતે અંદરથી માહિતી મળી રહી છે તે મુજબ જે ધારાસભ્યની જે સંખ્યા છે તે અંદાજિત 25થી વધુ હોવાની હાલ વાત સામે આવી રહી છે। મોડી રાતે જે રીતે વિધાન પરિસરમાં જે ઇલેક્શન હતું અને ઇલેક્શનમાં 11 જેટલા જે ધારાસભ્યો દ્વારા ક્રોસ વોટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાજપા ઉમેદવારની ભવ્ય જીત થઈ હતી। ત્યારબાદ આ તમામે તમામ જે ધારાસભ્યો છે તે અનરીચેબલ થઈ ગયા હતા અને આ તમામે તમામને મોડી રાતે મહારાષ્ટ્રથી સુરત લઈ આવવામાં આવ્યા હતા। સુરતના જે ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટલ છે ત્યાં તમામ લોકોનો અહીં મૂકવામાં આવ્યા હતા। મોડી રાત સુધી અહીં તમામ જે લોકો છે તેની મિટિંગનું પણ આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। જો કે હાલ નેતાની જો વાત કરીએ તો સી આર પાટીલ સિવાય અંદર કોઈ પણ ભાજપા નેતા અંદર નથી ગયો। ફક્ત સી આર પાટીલ દ્વારા આ તમામ જે ધારાસભ્ય છે તે મળ્યા હતા। ક્યાંક ને ક્યાંક સી આર પાટીલ દ્વારા આ જે તમામ જે ખેલ છે તે પાર પાડ્યો હોવાની વાત સામે આવી રહી છે। આપ જોઈ શકો છો હોટલની જે ફરતે ચારે તરફ પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। કોઈ પણ ગાડી જે છે તે અંદર પ્રવેશ નથી આપવામાં આવી રહ્યો। ઉપરાંત એક પણ વ્યક્તિ હોટલની અંદર ના પ્રવેશે। આ ઉપરાંત મીડિયાકર્મી પણ ધારાસભ્યના સંપર્કમાં ના આવે તે માટે પૂરતી કાળજી રાખવામાં આવી રહી છે। તમામ જે ધારાસભ્ય છે તેમનો મોબાઈલ પણ લઈ લેવામાં આવ્યો છે અને ટૂંક જ સમયમાં એવી પણ વાતો ચાલી રહી છે કે આ તમામ જે ધારાસભ્ય છે તેને નવસારી પણ લઈ જવામાં આવે। જો કે હાલ જે હોટલની અંદર કયા પ્રકારની ગતિવિધિ ચાલી રહી છે તે જાણી શકાય નથી, કારણ કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, પીસીબી, એસઓજી તમામ જે પોલીસ કર્મચારીઓનો જે કાફલો છે તે મુખ્ય જે ગેટ છે ત્યાં તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે। હોટલની અંદર બર માંડે અંદર મિટિંગનો દોર ચાલી રહ્યો
રહ્યો છે. જો કે કયા પ્રકારની રણનીતિ તૈયાર અહીં કરવામાં આવી રહી છે તે જાણી શકાયું નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક મહારાષ્ટ્રની જે રાજકારણ છે તેમાં મોટો બદલાવ આવશે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી આપની છે. પાસે આવું છું, પણ એક રીતે કહી શકાય કે હાલ તો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામાની શરૂઆત થઈ છે. આ રાજનૈતિક ઘટનાક્રમ ક્યાં જઈને અટકે છે તેના પર હવે પૂરા દેશની નજર રહેશે. પરંતુ એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે એકનાથ શિંદે આખરે કોણ છે, તેમની રાજકીય સફર કેવી રહી. 3 વખત તેઓ થાણે નગરપાલિકામાં કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયા હતા. જમીન સાથે જોડાયેલા નેતા માનવામાં આવે છે. વર્ષ 2004માં શિવસેના તરફથી વિધાનસભામાં તેમણે જીત મેળવી હતી. 2009માં પણ શિવસેનાએ ટિકિટ આપતા ફરીથી તેઓ ધારાસભ્ય બન્યા હતા. વર્ષ 2014માં પણ શિવસેના તરફથી ત્રીજી વખત તેઓ એમએલએ બન્યા હતા. ડિસેમ્બર 2014માં મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા તેમને બનાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ભાજપની સરકાર હતી 2014માં મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી તેઓ બન્યા. 2018માં શિવસેનાના નેતા તરીકે નિયુક્તિ થઈ હતી. 2019માં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે તેમની નિયુક્તિ થઈ. ઓક્ટોબર 2019માં શિવસેનાના નેતા તરીકે તેમની નિયુક્તિ થઈ હતી. આપને જણાવી દઈએ, એકનાથ શિંદે શિવસેનાના જમીની નેતા, તમામ પ્રજા સાથે જોડાયેલા નેતા અને એક મોટું માથું, તેમની જમીની પકડ પણ ખૂબ જ મજબૂત માનવામાં આવી રહી છે. તેવામાં એકનાથ શિંદે જો શિવસેના સરકારથી નારાજ થાય છે તો તેના ઘણા અંદેશા, ઘણા સંકેત ચોક્કસથી કહી શકાય કે કેવી રીતે શિવસેનામાં એક મોટી ફૂટ અને સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેની મુશ્કેલી કઈ રીતે વધી શકે છે તેનો અંદાજો એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે હવે તાબડતોડ મહારાષ્ટ્રમાં પણ બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. અને આ સાથે એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક.